بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 9th کی فزکس کا آخری یونٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم ابھی تک ہیٹ ٹرانسفر کے 3 میکانزمز کو ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں کنڈکشن ہے، کنویکشن ہے اور ریڈیشن ہے. میں جس سیکوینس میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں میں اسی سیکوینس میں جاؤں گا. اب یعنی اسے پتہ میں یہ چلتا ہے کہ اگر ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو ہیٹ ٹرانسفر یا تو کنڈکشن سے ہو رہی ہوگی، یا کنویکشن سے ہو رہی ہوگی، یا ریڈیشن سے ہو رہی ہوگی. چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اگر ہم ہیٹ کے ٹرانسفر کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی طریقوں میں سے اگر تینوں کو روک لیں تو کیا ہی بات ہے، بالکل آپ نے مکمل جو ٹرانسفر ہے اس کو بلاک کر دیا. اگر آپ ان تینوں طریقوں کو ہر ممکنہ حد تک کم کر لیں تو اس سے بھی آپ کے پاس جو ٹرانسفر آف ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. یعنی جتنا شیئر ایک حصے میں سے نکال سکیں تو ہمارے پاس ہو جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ہیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہیٹ یعنی اگر ہم چاہیں تو ہیٹ آئے اور ہم چاہیں تو ہیٹ نہ آئے. یعنی ایئر کنڈیشننگ میں ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہیٹ نہ آئے، اور سردیوں میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہیٹ نہ جائے. اب ان چیزوں کو ہم نے کچھ ڈیوائسز میں، کچھ چیزوں میں ڈیلی لائف کے لیے ہم نے استعمال کیا، اور ہم نے اس کی اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم نے بنائی. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے تھرمو فلاسک. میں نے نام سائڈ پہ ہی اسی لیے لکھ دیا کیونکہ میں نے یہ ساری سٹرکچر ہی یہاں پہ ڈیزائن کرنی ہے. اب سب سے پہلے آپ تھرمو فلاسک کی جو سٹرکچر ہے، تھرمو فلاسک، سب سے پہلے اس کی سٹرکچر کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے. سٹرکچر تو کنسٹرکشن اس کی بڑی سادہ ہے. یہ عام طور پر تھرمو فلاسک اس شکل کے ہوتے ہیں. چلیے جی یہ یوں کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ڈرائنگ کچھ اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی ہے، لیکن چلیے. اب دیکھیں یہ ڈبل وال ہے. میں نے دوسرا اس کا حصہ کمپلیٹ نہیں کیا. یہاں پہ یہ ایک حصہ ہے جس کو میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ ہو گئی ڈبل وال. یہ دیکھیے یہاں سے کھلا ہے. اس حصے کو ہم استعمال کرتے ہیں 2 پرپسز کے لیے. پہلے تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم ہوا نکال دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پارشل ویکیوم، کیونکہ پرفیکٹ ویکیوم کریٹ کرنا مشکل ہی نہیں، ڈینجرس بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم یہاں سے اور ہوا نکالنے کے بعد اس میں ہم سلور کا سپرے کر دیتے ہیں. تو اگر آپ تھرمو فلاسک کو اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو آئینے کی طرح مرر لائک ان کی سٹرکچر لگے گی. تو اب وہ جو سپرے کی کوٹنگ ہے وہ ساری، میں کوشش یہ اب دیکھ لیجیے، یہ میں لائن اس کے ساتھ ساتھ ڈرا کر رہا ہوں. یہ بن رہی ہے یہاں، اور یہ اندر. تو اگر آپ یہ دیکھیے جب یہ کر لیتے ہیں تو مشین اس کو سیل کر دیتی ہے. سو نو مور ایئر کین انٹر اور اینی تھنگ کین انٹر اور اسکیپ. تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو سراہی سی یہ جو بوتل بن گئی، یہ ڈبل والڈ ہے. اس میں 2 لیئرز ہیں، اور اندر اور باہر. یعنی اگر آپ اسی تھرمو فلاسک کو باہر نکال کر دیکھیں تو باہر سے بھی آپ کو چمکدار ہی نظر آئے گی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کچھ کارک کی سپورٹ لگا دی جائے. ادھر سے بھی سپورٹ، کارک جو ہے تو بہت پور کنڈکٹر ہے، ہیٹ کنڈکٹ نہیں کرتا، تو اس کو، اور یہاں پہ اس کے ایک مضبوط سا ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، اور اس پوری سٹرکچر کو کسی کنٹینر کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے. اب یہ شکل تو بالکل نہیں ہوتی ہے جیسے میں نے باہر سے بنائی ہے، اندر والی لگ بھگ اس سے ملتی جلتی آپ کو نظر آ جائے گی. یہ تو ہو گئی اس کی کنسٹرکشن. اب اس کی ورکنگ کیا ہے؟ ڈبل والڈ گلاس ویسل having
सिल्वर कोटिंग, इनर और आउटर दोनों पे कोटिंग है। अब ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ऊपर लेड वगैरह का खाता भी आप डाल लीजिए। वर्किंग, काम कैसे करता है, तो काम 3 मैकेनिज्म्स हैं जिसके ज़रिए हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आमतौर पर थर्मोफ्लास्क का मतलब हम ये लेते हैं कि जिसमें गरम गरम चाय ही डालेंगे। आप इसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चाय की बात करेंगे। अब कंसिक्वेंटली मैं बाद में दूसरा ही बताऊंगा, अगर हम कोई ठंडी चीज़ डालें तो वो कैसे रहेगी। अब अगर इसमें हमने गर्म चाय डाल दी, तो अब चाय ने चूँकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, 90 सेंटीग्रेड में भी बॉइलिंग थी तो 100 सेंटीग्रेड था, अब बाहर का टेम्परेचर तो कम है, तो अब इसने हीट लूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा जो हीट निकलती है वो रेडिएशंस के ज़रिए। अब जब यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी तो ये तो आपने सिल्वर कोटिंग की हुई है, ये तो शीशे की तरह स्ट्रक्चर है, और आपको पता है कि शीशा बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, एब्जॉर्बर नहीं है। तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर को आ जाती है, ये भी शीशा है, ये इधर आ जाती है। तो ये इसके अंदर सबसे पहले तो आपने रेडिएशन को बड़ी हद तक कैप्चर कर लिया, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखें कि ज़्यादा जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंडक्शन से। कंडक्शन मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र है। अब इससे इसको मिला, इससे इसको मिला, इससे इसको मिला। हमने यहाँ पे किया क्या कि हमने यहाँ से ये 2 पार्टिकल्स गायब कर दिए। अब जब ये 2 पार्टिकल्स आपने गायब कर दिए, कैसे गायब किए, ये वॉल है और ये वॉल है, और दरमियान में आपने कर दिया वैक्यूम। तो आपने दरमियान में तो यहाँ पे पार्टिकल छोड़े ही नहीं, बहुत थोड़ी मिकदार में अगर आप इनको, तो ये पूरी की पूरी जो सरफेस है ये आप देख रहे हैं, इस एक वॉल और दूसरे वॉल के दरमियान खाली जगह है। तो आपने कंडक्शन को भी रोक दिया। अब कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं है कि हीट इधर से हीट इधर लेके जाए। अब तीसरे मैकेनिज्म पे आता है वो है कन्वेक्शन। अगर इधर तक हीट पहुंचती तो शायद हवा यहाँ से उठती और इससे हीट को रिमूव करती, लेकिन यहाँ पे तो चूँकि एक तो वो जो उसका बॉटल है वो सील है, दूसरा यहाँ से जो गर्म उसके बुखारात थे, वेपर्स थे, उनके लिए आपने जगह नहीं छोड़ी है, वो आपने एक टाइट सा लेड लगा दिया है इधर। तो अब 3 मैकेनिज्म हमारे पास हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। रेडिएशन को आपने सिल्वर कोटिंग के ज़रिए ब्लॉक कर दिया, कन्वेक्शन को आपने स्पेस के ज़रिए ब्लॉक, कंडक्शन को आपने ये स्पेस वैक्यूम क्रिएट करके ब्लॉक कर दिया, और कन्वेक्शन को आपने ढक्कन के ज़रिए रोक दिया। तो अब हीट जाए तो कहाँ से जाए। यही वजह है कि जो अच्छे थर्मोफ्लास्क हैं उनमें ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट नेग्लिजिबल होता है, और अगर आप इनको ले लें तो 24 घंटे ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब थोड़ी ठंडी भी बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे हम आइसक्रीम डाल लेते हैं या ठंडा कोई शरबत डाल लेते हैं, लेट सपोज गर्मियों में कहीं टूर पे जा रहे हैं और आपने इसमें शरबत बना के डाल दिया, या बर्फ़ी आप इसमें रख सकते हैं। अब ये शरबत गर्म होगा तो हीट मिलने से गर्म होगा। अब हीट आएगी तो कैसे आएगी, सबसे पहले तो बाहर से आती है रेडिएशन से, तो आपने रेडिएशन भी बंद की हुई है, सिल्वर कोटिंग है तो वो रेडिएशन वापस चली गई, तो अब हीट नहीं आ रही। दूसरा, अगर कुछ अंदर आ भी गई, यानी 100% तो रिफ्लेक्ट होती भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होंगी। अब एब्जॉर्ब हो भी गई तो इधर से इधर नहीं आ सकती क्योंकि दरमियान में स्पेस है, और अगर ऊपर से चूंकि बंद है तो गर्म हवा अंदर आके इस शरबत को गर्म नहीं कर सकती है। तो रिज़ल्ट अपने नोट क्या होगा कि चाय की प्याली के ऊपर अगर पिच उलट करके रख दी जाए तो वो ठंडी नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने कन्वेक्शन के ज़रिए उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र है उसको रोक लिया। तो यहाँ पे आपने लिड लगा के वो जो हीट अंदर आनी थी उसको तो ठंडी चीज़ इसमें ठंडी रहेगी और गर्म चीज़ इसमें गर्म रहेगी। सो थर्मोफ्लास्क, हॉट पॉट्स भी इसी असूल के ऊपर बनाए जाते हैं। पानी के जो अच्छे जो जग हैं जो बड़ी देर तक पानी को ठंडा रखते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म। और रेफ्रिजरेटर में भी हम इस मैकेनिज़्म को लगभग थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन के साथ यूज़ करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप यूट्यूब के ऊपर ही जाएँ, उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं और डिटेल भी हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर थर्मोफ्लास्क। आई होप यू पीपल वुड हैव एन्जॉयड इट। बेस्ट ऑफ लक।